بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتہائی محترم قرآن دوست احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، سبق نمبر 12A میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم قرآن کورس 1 کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے قرآن کا جو سفر سٹارٹ کیا تو اس کا ہم نے نصف سے زائد کمپلیٹ کر لیا ہے۔ ابھی یہ 2-3 ہفتوں کے اندر انشاءاللہ ہمارا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آج ہم لیسن نمبر 12، کل 13، اس طرح 14، 15، تو 2-3 ویک کے اندر انشاءاللہ ہمارا کورس ختم ہو جائے گا۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے جتنے ہوم ورک ہیں اس کو کمپلیٹ کر لیں، اور اسی طریقے سے جو آپ کے ورک بک ہے اس پہ خصوصی توجہ دیں، جو نمبرز آپ کو دیے ہیں اس پہ سینڈ کریں، چیک کروا لیں، کیونکہ اب ٹائم بہت سپیڈ سے گزر جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو ہم نے ماشاءاللہ نماز کا جو ترجمہ تھا وہ سیکھ لیا ہے۔ اب ہم صورتیں جو ہے نا، سورہ جو قرآن کے اندر ایک ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی 5 اور پڑھیں گے، اس طرح پھر 1-2 دعائیں کریں گے، اور اس طریقے سے ہمارا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب نئے الفاظ وہ کم ہوں گے، زیادہ ہوں گے، اور قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ کم ہوتے جائیں گے، کیونکہ ہم گریجولی اس میں سپیڈ سے جا رہے ہیں۔ سورہ فلق آج پڑھیں گے۔ گرامر کے اندر فعل مضارع ماضی ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، آج ہم فعل مضارع کو سٹارٹ کریں۔ فعل مضارع کیا ہوگا اس کو بھی دیکھیں گے۔ 13 نئے الفاظ ہیں، دیکھیں 841 بار قرآن پاک کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ الفاظ زیادہ ہیں، قرآن پاک میں کم، کیونکہ اب ہم زیادہ پیچھے وہ کر چکے ہیں۔ یہ ہماری 12 جی آج سبق نمبر 12 پر انشاءاللہ 144 الفاظ کو سیکھیں گے، اور 31,638 بار قرآن پاک کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ جی سورہ کے بارے میں، سورہ جو فلق ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ جی تعارف، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ جو 2 صورتیں ہیں اس کو ذرا غور سے دیکھیں، ان کو موذتین کہتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو کیا کہتے ہیں؟ موذتین کہتے ہیں، یعنی پناہ مانگنے والی 2 صورتیں کہا جاتا ہے۔ سورہ فلق اور ناس کو کیا کہتے ہیں؟ موذتین۔ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور یہ موذتین، یعنی کہ آخری 3 صورتیں ہر نماز کے بعد ایک دفعہ، فجر اور مغرب کے بعد 3 بار 3 دفعہ پڑھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھتے تو آج سے اس سنت پر عمل کرنا سٹارٹ کرتے۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، یعنی کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کے جتنی افادیت، جتنے فائدے ہوں گے آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ کوئی آپ پہ جادو ٹونا اس طرح کی جو کرنے کی کوشش کرے گا، آپ سے آپ محفوظ بھی رہیں گے۔ اور دوسرا یہ آپ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تو آپ یہاں سے سٹارٹ کر دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر موذتین پڑھتے اور اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیا کریں۔ ہر قسم کی شر، حسد اور جادو سے بچنے کی بہترین صورت ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سکھائی۔ ہم میں سے کون ہے جو شرور سے نہیں بچنا چاہتا؟ تو پھر ہم سب کو ان صورتوں کے پڑھنے کا سمجھ کر اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ہم صورتیں بھی پڑھ رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، کوشش کیجئے کہ جو صورتوں کے آپ کو زیادہ سمجھ آ رہی ہے تو یہی نماز کے اندر پڑھا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کا آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے، کیونکہ آپ کو سمجھ بھی ہوگی تو یقیناً پھر اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ سورہ فلق کو جی سن لیتے ہیں پہلے۔ بسم اللہ قل فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ جی بسم اللہ سورہ فلق کو جی دیکھتے ہیں جب۔ کل کہہ دیجئے، اعوذ میں اپنا میں آتا بے ربی، رب کی، الفلق فلق کی۔ جی کل ہم پڑھ چکے ہیں جی پہلے، ٹھیک ہے، کل کو ہم پڑھ چکے ہیں، کل اللہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہاں جی، یہ بیسیکلی امر کا سیکھا ہے، ہم آگے جا کے امر سیکھیں گے تو اگلے لیول کا تو وہ ہے یہ کل۔
کہہ دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے. پین کو کیا ہو گیا ہے جی؟ کل کہہ دیجئے. آؤزو، آج سے ہم اس کا انشاءاللہ اس کا ٹیبل کرنے جا رہے ہیں. اس کو ٹیبل میں دیکھیں گے. یہ کیا جی؟ فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ مضارع کا فعل ہے جو آج ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے دو میں پناہ میں آتا ہوں. ہم نے شروع میں پڑھا اعوذ باللہ، وہاں پہ ہم پڑھ چکے ہیں. وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا؟ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. یہاں پہ کیا ہے؟ بی ربی، رب کی. کل کا میننگز آپ کو پتا ہے. اعوذ آپ پڑھ چکے ہیں. بی رب، رب کی. کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. باللہ، ہم وہاں پہ پڑھا تھا باللہ ہی. اب کیا گیا؟ بی ربی، رب کی. میں پناہ میں آتا ہوں رب کی. کون سے رب کی؟ الفلک، صبح کے رب کی، جو اندھیرے کو ختم کرتا ہے اور صبح کو لے کر آتا ہے، جس کے مطالعہ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں. یاد رہے کہ انسان فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کے آفات میں، بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں اور وائرسز میں گرا ہوا ہے. اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی ربوبیت کا، جس نے آج تک حفاظت دی ہے، اسی سے درخواست کرے کہ وہ آج بھی ہماری حفاظت کرے. رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجئے، تصور کا پورا استعمال کیجئے. صبح کا رب، کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے. سورج، روشنی کا ڈیزائن، اس کی دوری، زمین سے زمین کے خاص حساب سے گردش، زمین کے اطراف خاص غلاف جو نقصان دہ شعاؤں کو چھان کر مفید شعاؤں کو جانے دیتا، اور دیگر بے شمار انتظامات. ان ساروں پر تھوڑا غور کیجئے. سارا اس کے اوپر آپ کیجئے، تصور کیجئے، پھر آپ اس پہ غور کر سکیں گے. یہ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے. باقی لوگ ذرا ہینڈ ریز کریں. کل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، بی ربی، رب کی، الفلق، صبح کے رب کی. جی سسٹر مسن ندیم کر دیجئے آپ، پھر سسٹر نزہ سے کرواتے ہیں. کل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، بھی رب کی، فلق، صبح کے. ٹھیک ہے جی سسٹر نزت یاسمین. قل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، بربی، رب کی، الفلق، صبح کے. جزاک اللہ. جی ابیہا. جی بچے پڑھیے. قل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، بربی، رب کی، الفلق، صبح کے. چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں کوئکلی لکھنا اعوذ بیکا. یہ بیکا بھی آ سکتا ہے، بلہ بھی آ سکتا ہے. بیکا، میں پناہ مانگوں گا آپ کی. میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی. بے شک والا تو کوئی یہاں پہ ہے ہی نہیں. بی کا، یہ سامنے بی ہی بہم بی کا، یہ والا بالکل ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. چلیں الفلک، جلدی سے بتا دیں. الفلک. جی سویبا ماشاءاللہ، ماشاءاللہ بڑی سپیڈ سے نام آئے ہیں جی. چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں رکتے ہیں، آگے ہم بڑھتے ہیں. من شر ما خلق، یہ بیسیکلی خلا کا ہے. خلا کا ہم نے ٹیبل کیا نا، خلا کا، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلا کا اس نے پیدا کیا. من شر، من کا مطلب آپ نے پڑھا ویسے. شر کیا جی؟ شر سے. ما، اعوذ باللہ، یہ من کا مطلب آپ کو پتا ہے سے. شر کیا ہوتا ہے؟ تکلیف، برائی، شر انگیز، شریر، شرارت. اس سے آپ اس کو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اسے یاد رکھ سکتے ہیں. ماں، جو ماں کے بھی میننگز ہیں. ماں کہاں پہ آئے گا؟ فی، اس میں. ما فی ہی نہیں، اس میں. ٹھیک ہے، درمیان میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ جو کہ. ماں اور من کو دیکھ لیتے ہیں. ماں کا مطلب ہوتا ہے جب شروع میں ماضی میں ہم کہتے ہیں نہیں، ابھی ہم نے کہا ما فی نہیں. درمیان میں آئے گا تو وٹ کا میننگ دے گا، یعنی کہ کیا یا جو. کیا کا میننگ بھی دیتا ہے، جو کا بھی دیتا ہے. ماں حرف کے ساتھ آئے نہیں، ماں فعل کے ساتھ آئے نہیں. ماں دینوں کا، کیا ہے تمہارا دین. اور من شر ما خلق، اس چیز کے جو اس نے پیدا کی. جی من کا بھی میننگز دو ہیں جی. میننگز کیا ہوتے ہیں؟ ہو، کون. ٹھیک ہے، من رب کا ہم نے پڑھا ہے، کون ہے رب آپ کا. سمی اللہ لیمن، یہ درمیان میں آ رہا ہے. حمیدہ جو. ٹھیک ہے.
आगे जी खला का पैदा किया, खालिक मखलूक हल्के खुदा से, इसको आप याद कर रख सकते हैं। जी शरह को देख लेते हैं, असबाक देखते हैं। याद रखिए शर से उन चीजों की जो उसने पैदा किया, यानी कि मखलूक के शर की बात हो रही है। मसलन इंसान, अल्लाह ने इंसानों को अच्छे कामों के लिए पैदा किया, मगर बाज इंसान शर फैलाते हैं, उनके शर से यहाँ पे क्या जी हिफाजत मांगी जा रही। इसी तरह ये सारे जानदार और बेजान चीजों के शर से। जी तसव्वुर साज के साथ देते हैं, मिन से शर, शर माँ जो खला का उसने पैदा की। जी सवैबा मुश्ताक। मिन से शर माँ इन चीजों के जो खाला उसने पैदा किया। जज़ाकल्लाह। सिस्टर नवीदा। मिन से शर्री शर माँ इन चीजों के जो खलका उसने पैदा की, जी उसने पैदा मिसिन, किया। ठीक है। मिसिन नईम। मिन से शर्री शर माँ उन चीजों के जो खाला उसने पैदा किया। ठीक है जी ब्रदर ताहिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। और मिन से शर्री शर मा उन चीज़ों के जो खलक उसने पैदा किया। ठीक होगा। चलें बाकी लोग जरा चैट बॉक्स में क्लिक लिखें जी। देखते हैं कौन जवाब देता है। ब्रदर ताहिर माशाल्लाह, नईमा खान, मुख्तार अंसार, ठीक है जी, अनीला खान भी है जी, ठीक है जी। शर के मीनिंग एक से जायद हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? बुराई हो सकता है, अच्छाई नहीं हो सकता, तकलीफ भी हो सकता है, और नाफरमानी भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है जी? ए सी डी ये है। चलें चैट बॉक्स में रुकिए जी, आगे बढ़ते हैं हम। मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़बा, ये वक़बा है। और मिन शर्रि और शर से, वाव का मतलब और, मिन का मतलब से, शर शर से। गासिकिन कोई बता सकता है इसम फेल अरब में से क्या है ये? इस समय इसमें सर, इसमें इसम है, क्यों है इसम? सर उसमें सर इसमें तन्वीन है तन्वीन जेर है। की। ठीक हो गया जी। गासिक क्या जी? अंधेरा। ठीक है, आगे आ रहा है जी इज या इजा, इसका मतलब क्या होता है? जब। इज या इजा इसका क्या मीनिंग्स होता है? जब। या इज या इजा पहले तो नहीं हमने पढ़ा? नो सर। नो सर। चले इसको जरा गौर कीजिएगा फिर। इज जब, इजा जब। अब याद रखिए आगे क्या आ रहा है? वकाबा, ये माजी है, छा माजी है। इज के बाद अगर माजी है तो मुदारे, मुदारे इंशाल्लाह आज पढ़ लेंगे, तो यानी कि आने वाले की बात हुई। वकाबा छा गया, माजी का क्या मीनिंग्स है? छा गया। तो मुदारे आने वाला, फिर हाल उसको कहते हैं मुदारे को, इंशाल्लाह भी आज पढ़ते हैं। या मुस्तकिल, मुस्तकिल फिलहाल मुस्तकिल। ठीक है, आने वाला जब छा जाए, जब या इजा आ जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा जब छा जाए। या आगे भी आएंगे, तो इसको जरा यहां पे याद रखिएगा जी। रोजाना हर 12 घंटे के बाद रात आती है। रात में कमाने का वक्त खत्म हो जाता है, इंसान निस्बतन फारिग होता है। जब इंसान फारिग होता है तो उसका खाली दिमाग हो जाता है, तो शैतान उसका कारखाना बन जाता है। रात के वक्त अक्सर गलत चीजें और शुरूर, जैसे टीवी, सिनेमा वगैरह, आजकल तो चले नहीं है, क्लब वगैरह, बदकारियां वगैरह, ये सब काम रात में होते हैं। तो इसलिए रात के अंधेरे से उसकी हो रही है, रात के वक्त हम दुश्मन के हमले में आसान हो जाते हैं। तो इसलिए अंधेरे से के शर से हिफाजत मांगी जा रही है। तसव्वुर सास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करते हैं जी। वह मिन शर्रि, और शर से, गासिकिन अंधेरे के, इज़ा जब वकाबा छा जाए। जी इरम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वमिन शर्र और शर से, गासिकिन अंधेरों के, इज़ा जब वक़ब छा जाए। वकाबा छा जाए जी। नसरीन कादिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिन शर्री और शर से, गासिकिन अंधेरे के, इज़ा जब वक़ब छा जाए। जज़ाकल्लाह। इमरान मलिक साहब। अस्सलाम सर। वमिन शर्रे और शर से, गासिकिन अंधेरे के, इज़ा जब वक़ब छा जाए।
ठीक हो गया जी। अगली आयत मुबारका देखते हो, मिन शर्री, और शर से, नफसात, फूंके मारने वाले का, फिल उकद, गिरोह के। जी, व मिन, और, मिन से, शर, शर से। ये जी नफासत, ये सिंगुलर है, ये इसकी जमा है। ये गोलता आई हुई है और ये अलिफ्ता आया हुआ है। तो फूंक मारने वाली जादूगरनी, और यहाँ पे फूंके मारने वाली है। ठीक है, इसके शुरू में अल लगा हुआ है, इससे भी पता चल रहा है ये इस समय अलिफ्ता आ रहा है। इसको लिखने का स्टाइल ये भी होता है, ये खड़ा जबर जो है ना, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है जी, मुन्नस है, मुन्नस की जमा भी है, फूंके मारने वालों वालियों के। जी, उगदतन, ये गिरा होती है, गिरा। उगद उसकी जमा है। ठीक है, ये वाली जो गिरा है। अब ये भी आपने सुना होगा, अक्द, शादी की गिरा, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। फिल उकद यानी कि गिरों में। इसको देख लेते हैं जी। हर मसले का हल, हमारे बाज खानदानों में एक बड़ा मसला है, यहां से मत खाओ, वहां से मत पियो, वहां पे मत जाओ, कुछ भी हो जाए, सूरत इसका क्या है, बेहतरीन इलाज है। जादू एक सख्त आजमाइश है। यकीन कीजिए, अच्छे खासे लोगों का कीदा क्या होता है, डगमगाने लगता है, और उसके इलाज की खातर वो गलत काम करने लगते हैं। ठीक है जी। तो एक और भी किस्म के फूंके वाले हैं, जो रोजाना हमें से हर एक की सर की, यानी कि रात में 3 घंटे बांध दी जाती है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, शैतान तुम में से हर एक की गुद्दी पर, सर के आखिरी हिस्से में, जब वो सोता है, 3 गिरें लगा देता है। हर गिरा पर वो मंत्र पढ़ता है, तेरे लिए रात बहुत लंबी हो, बस खूब सो जा। अगर वो बेदार होकर अल्लाह का जिक्र करता तो एक गिरा खिल जाती है, फिर वजू भी कर ले तो दूसरी खिल जाती है, और अगर वो नमाज पढ़ ले तो तीनों की तीनों गिरें खुल जाती है। और वो सुबह इस हाल में करता है कि वो हशाश बशाश होकर पाकीज़ा नफ्स होता है, वरना उसकी सुबह इस हाल में होती है कि वो खबीसुल नफ्स और सुस्त होता है। तो तसव्वुर साज के साथ दुआ करेंगे, जो मिन शर्री, और शर से, नफसात, फूंके मारने के, फिलुकत, गिरहों के। जी में से नदीम। वामिन शर्री, और शर से, नफासाती, फूंके मारने वालियों के, फिल उकद, गिरोह में। जी सिस्टर स्वाइबा मुश्ताक। वमिन शर्री, और शर से, नफसाती, फूंके मारने वालियों के, फिल उकद, गिरोह में। ठीक हो गया जी। आगे स्वाइबा हो गई, नवीदा। जी सिस्टर नवीदा अख्तर। व मिन शर्री, और शर से, अन्नफासाती, फूंके मारने वालियों के, फिल उकद, ग्रोहों में, गिरहों में। गिरह में, गिरा। ठीक है जी। चलें अब जरा इन्हीं के मतलब सवालात हैं, जरा जल्दी से देखते हैं, जवाब देना। क्या मतलब होगा उक्त का? माशाल्लाह जी, सिस्टर मुख्तार निसा, तो जैसे पहले ही लिख के बैठी थी, ब्रदर ताहिर नहीं, स्वाइबा, जमा है, ये वाला जमा है। जी बिल्कुल ठीक है, सी है जमा। जो गोलता के साथ आगे आएगा वो सिंगुलर है। चलें ठीक हो गया जी, बस ये एक ही सवाल था, आगे बढ़ते हैं हम। वमिन शर्रि हासिदिन इजा हसद। वमिन शर्रि बार बार आ रहा है, और शर से, हासिदिन इसम फेलर में से क्या है जी, कोई बताएगा इसके बारे में? इस इसम समय सर इस जी। समय इसम सर। है सर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, हसद और रिश्क, इन दोनों को जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, हसद और रिश्क। हसद, कोई शख्स ये चाहे कि वो फजल जो दूसरों को मिला हुआ इससे छीन जाए और मुझे मिल जाए, या कम से कम इससे तो छीन जाए, ये क्या होता है, हसद करते हैं। रिश्क क्या होता है कि जो कुछ इसको मिला हुआ है वो फजल दूसरों को भी मिल जाए। ठीक है, वो मुझे भी मिल जाए। हसद हराम है, रिश्क जायज है। मसलन मैं यहाँ पे कहता हूँ जी कि मैं, अल्लाह ताला, मिस्र नदीम ने 60 आउट ऑफ 80 नंबर लिए हैं, अल्लाह करे मेरे भी 70 आ जाए, इसके तो कम नहीं ना हो रहे, इससे तो मैं असर नहीं कर रहा, लेकिन मैं रश कर रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह ज्यादा पढ़ूंगा, मेरे नंबर ज्यादा आ जाए, तो ये चीज जायज है। अगर मैं कहूँ कि इसके तो ये तो फेल हो ही हो, मैं पास हो जाऊँ, तो ये वाली चीज गलत हो जाती। ठीक है जी, इस ये हम पढ़ चुके हैं। जब हसदा, ये फिर वही आ गया, माजी का सीगा है। ठीक है,
چلیں یہ ذرا بس یہ بعض دفعہ سپیڈ سے کام خراب ہو جاتا ہے. اچھا جی، حسدہ ماضی کا صیغہ ہے. جی سر جی سلائیڈ غائب ہو گئی ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ آواز جی آ رہی ہے سر لیکن آ سلائیڈ رہی نہیں آ رہی. چلیں اللہ کرے گا جی ابھی سلائیڈ بھی آ جائے گی. بھئی بس بعض دفعہ نیٹ کا ایشوز ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، یہ پرابلمز آ جاتی ہیں. جی سر آ گئی ہے سلائیڈ. جی جی آگے یہیں پہ تھے نا ہم لوگ. جی سر. چلیں جی، حسدہ کا مطلب ہے حسد کیا. اذا حسدہ جب حسد کرے. تھوڑا سا جی اس کو میں سیٹ کر لیتے ہیں ابھی سلائیڈ کو. جی، جب موچی کو موچی سے حسد کرتا ہے، کوئی دوسرا تھوڑی اس سے حسد کرے گا. موچی موچی سے حسد کرنے کا یعنی کہ عام طور پر ساتھیوں میں ہی حسد پایا جاتا ہے. موسٹلی کیا ہوتا ہے، وہی لوگ حسد کر رہے ہوتے ہیں. چلیں، حسد کرنے والا یا تو اپنا نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرے گا. ٹھیک ہے، سسٹم بڑا سلو ہوا ہوا ہے. تو بہرحال یہ جو ساتھی ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کے جو کولیگز ہوتے ہیں، انہی کے اندر حسد پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو موسٹلی یہی ہوتا ہے جو آفسز کے اندر آپ لوگ اگر دیکھیں تو وہاں بھی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا نام وہ خراب کر رہے ہوتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، حسد کرنے والا دوسرا یہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا. اگر شیطان ہمارے دل میں سے حسد ڈالے تو اس بھائی کے لیے دعا کیجیے غائب بننا، تو آپ کو بھی انشاءاللہ وہ مل جائے گا. اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر ذرا مشکل ہو جائے گا. جی، ومن شر حاسد اذا حسد، اور شر سے حسد کرنے کو جب وہ حسد کرے. جی مس ندیم پڑھیے آپ. وَمِن شَرِّ، اور شر سے حاسد حسد کرنے والے کے، اذا جب حسدہ وہ حسد کرے. ٹھیک ہے جی، سسٹر امیمہ صغیر. وَمِن شَرِّ، اور شر سے حاسد حسد کرنے والوں کے، اذا جب حسد وہ حسد کرے. ٹھیک ہے گلشن رحمان. ومن شر، اور شر سے حاسد حسد کرنے والے کے، اذا جب حسدہ وہ حسد کرے. ٹھیک ہے جی، سسٹر نسرین. و اور من سے شرری شر سے، حاسدن حسد کرنے والے کے، اذا جب حسد وہ حسد کرے. ٹھیک ہے جی، سسٹر مختار النساء. ومن شر، اور شر سے حاسد حسد کرنے والے کے، اذا جب حسد وہ حسد کرے. ٹھیک ہے، چلیں چیٹ باکس میں لکھیں جی میننگز اب. چلیے میں ذرا جلدی سے نکال رہا ہوں، ہم نے تھوڑا سا مدارے کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ یاد رکھیے جی، من شر ما خلق میں سب شامل ہیں مگر 3 شروع خاص کا. غاسق اندھیرا، نفسات جادو، حاسد حسد. تینوں میں ایک چیز ہے انسان کو معلوم نہیں ہوتا، وہ شر کے حملوں میں ہے. یعنی کہ رات کے انسان کو جادو کے یا حسد کے. سورت کو زندگی میں لائیے، کس طرح اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے.
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसला, आप हर नमाज के बाद तीनों कुल यानी कि फजर और मगरिब में 3 बार पढ़ते थे। कौन है जो महफूज नहीं रहता? अल्लाह का दिया हुआ फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, जिसके हाथ में सारी मखलूक है। अगर हम ना करें तो हमारा ही नुकसान होगा। दुआ के साथ कोशिश भी करनी है। आज खराब इंसानों का शर इतना बढ़ गया है कि किसी मुल्क में मुसलमानों के मोहल्ले महफूज नहीं तो कोई सारा मुल्क भी महफूज नहीं, हजारों बल्कि लाखों की इज्जत महफूज नहीं, उनके माल महफूज नहीं, उनके बच्चे उनकी हाँ बीवी मतलब महफूज। वो बना के चाहिए ताकि तुम पालक गोश्त से दाल नीचे आंटी ने मेडली भेजी थी, पता नहीं कितनी सी मेडल। ठीक है जी। तो क्या है जी, उनकी इज्जत महफूज नहीं, उनके माल महफूज नहीं, उनके बच्चे उनकी जानें महफूज नहीं, सारे लोग मिलकर काम करें। क्या हम अकेले ही इस दुनिया में सिर्फ कुरान और नमाज पढ़ते रहेंगे? क्या इन बड़े बड़े शरूर और मुनकरात को रोकने की सही इज्तिमाई और तामीरी कोशिश में हिस्सा नहीं लेंगे, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया? तो हमने भी करना है इंशाल्लाह। क्या आप सिर्फ नमाज और कुरान ही सीखते रहेंगे? क्या आपने साहबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को सिर्फ कुरान सिखाते थे? वो अपनी नमाज अपनी दुनिया में मसरूफ रहते थे। बर्बादी के लिए सिर्फ यही काफी कि अच्छे लोग कुछ ना करें। इसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में जो कोई मुनकर को देखे तो हाथ से बदल दे। अगर हाथ से नहीं बदलता कम से कम जबान से रोकेगा। जबान से नहीं रोकता दिल से जरूर, कि ये निचले दीन का सबसे निचला हिस्सा है अगर आप सिर्फ दिल में बुरा जानते हैं। तो बी पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं जी। ग्रामर हम करते हैं टीपीआई से। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। इसम अल्फाज की 3 किस्में। किसी का नाम हरफ हम पढ़ चुके हैं, इसम पढ़ चुके हैं। फेल अब हमने स्टार्ट किया, फेल माजी हम पढ़ चुके हैं। फेल क्या है? जिसमें किसी के काम के करने या होने का पता चलता है, इसमें जमाना भी पाया जाता है। फेल वर्ब, वर्ब भी हम 3 हरूफ से पढ़ रहे हैं। फेल माजी जो हो गया परफेक्ट टेंस, जो कंप्लीट हो जाए काम, उसको कहते हैं माजी। मुदारे, मुदारे में जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या फ्यूचर की बात होगा, तो उसको क्या कहेंगे? मुदारे कहेंगे। फेल माजी जो हो गया। फाल उसने किया, फाल उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। ये हम अच्छे तरीके से इसको कर चुके हैं। अरबी बोलचाल भी हमने की। हल फाल नाम फाल, अल फालू नाम फालू, अल फालता नाम फालतू, हल फालतुम नाम फालना। माशाल्लाह आप लोगों ने अच्छा रिवीजन किया। खैर का वर्ड भी आपने सीखा, खैरुन और खैरन, ये भी उसके सवाल के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फेले मुदारे। मुदारे कवायद के अंदर क्या पढ़ेंगे? फेले मुदारे। यफालू, यफ्ताहू, यजलू। हम 3 हरूफ फाला से फेले मुदारे के मुख्तलिफ सीगे बनाएंगे। फेले मुदारे क्या है? जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या फ्यूचर के अंदर होगा। अब यहां पे देखें जी, दोनों में फाला क्या है जी? फाला से बनेगा यफलू। अब आपने इसके इशारों को सीखना है। किसको सीखना है? इशारों को सीखना है। इशारे क्या हैं जी? ठीक है, यहां पे हम करते रहे हैं माजी के इशारे। अब हम मुदारे के थोड़ा ऊपर करेंगे। इस लेवल पे जो हमारा हेड है ना, इस लेवल पे हम मुदारे के इशारे करेंगे और हमारी आवाज जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, हमने ज्यादा जोर से थोड़ा सा बोलना है, थोड़ा सा उसके ऊपर वो करना है, फोकस करना है। ठीक है, हमने कहा था पहले फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना और फालत कहा था। इसमें तब्दीली कहाँ थी? एंड में थी। ठीक है, यहां पे तब्दीली आ रही थी। कहां पे आ रही थी? यहां पे एंड में आ रही थी। इसके शुरू में आएगी, इसके शुरू में आएगी। ये ऐसी है जैसे आप एरोप्लेन को देख रहे हैं, वो नीचे लैंड कर रहा है, नीचे उतर रहा है। क्या कर रहा है? नीचे को वो उतर रहा है, जहाज नीचे आ रहा है, तो उसके हमें क्या नजर आ रही है? टेल नजर आ रही है, टेल। ठीक है, जब टेल नजर आ रही है तो उसके अंदर तब्दीली यहाँ पे शुरू में आएगी। तो इसको सिंपल इतना समझ लें कि ये वाले जो अल्फाज हैं ये शुरू में आएंगे, ये किसके होंगे? मुदारे के होंगे, मुदारे के। ठीक है, मुदारे, इसको हम क्या कहते हैं? मुदारे। अच्छा, एक और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे इतियान वर्ड याद रख लें, इतियान। या मैं बल्कि इतियान की बजाय इतनी कह लेते हैं, इतनी सी बात है ना। तो ये इसमें क्या है? इतनी में अलिफ, ता, नून और या, ये मुदारे की निशानियां हैं, शुरू में आपको ये नजर आएंगी। ठीक है, यहाँ पे पहले में क्या? या है, यहाँ भी या है, यहाँ पे ता है, ये वाला, ये 2 हो गए। यहाँ पे क्या है जी? ये वाला हमजा है, अलिफ है, ये वाला। ठीक हो गया, यहाँ पे भी ता है, यहाँ पे भी ता था और यहाँ पे भी ता था। ठीक है, और ये नून, ये वाला नून है। तो ये शुरू में आएंगी, ये मुदारे की निशानी होगी। इसको आपने अपने जहन के अंदर रखना है, अपने जहन में
ये चीज बैठा लीजिएगा। अभी हम मजीद इंशाल्लाह आगे देखते हैं। इसी तरह इसका यफालू का जवाब यफालू में आएगा, यफालूना का जवाब यफालून में आएगा। जैसे हमने ये वाले इशारे किए तो इधर वाला इशारे यहीं पे आए। जब बात सामने जाएगी तफालू तो जवाब में हम कहेंगे अफालू। इस तरह तफालूना और नफालू। ठीक है, ये है थोड़ा सा, इसको अगर हम गौर करें, इसमें हमने कहा था हुआ हुम अंता अना अंतुम अन्नाहनु। फाला के अंदर भी हुआ छुपा हुआ है। फाला वो करता है, फाल वो सब करते हैं, फालता फालतू फालतुम फालना, इसके अंदर हुआ है। ठीक है, इसलिए इसके साथ इन्होंने हुआ साथ लगा दिया है कि इसके अंदर ऑलरेडी है, या आप ना भी लगाएं तो इसके अंदर है। इसी तरह यफालू यफलूना तफालू अफालू तफालूना नफालू, इसके अंदर भी हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु छुपे हुए हैं। ठीक है, वो करता है वो करेगा, आप करते हैं मैं करता हूं तुम सब करते हो हम सब करते हैं। ठीक है जी। अब इसको हम थोड़ा सा सेट पे लेके जाएंगे। क्या कहेंगे इसको? सेट। आज हम पहला सेट करेंगे। माजी के अंदर हमने थोड़ा सा भी आपको नहीं बताया था सेट। अब हम इसको क्या, ये सेट कहेंगे, पहला सेट। सेट से क्या मुराद है? एक सांचा भी इसको बोलते हैं ना, सांचा है फर्ज करें कोई। ठीक है, तो इसके अंदर अगर कोई ऊपर से कोई मटेरियल डाला जाए और इसको सांचे में डाला जाए तो हर इस तरह की चीजें बनती जाएंगी। इसको ओजान भी कहते हैं, इसको सेट भी कहते हैं। यानी कि फाला जाला फतहा ये एक बिल्कुल एक पैटर्न पर आएंगे, एक तरह के होंगे। ठीक है, जैसे अभी हम देख लेते हैं फाला, जैसे हमने कहा था, फिर हमने कहा था जाला। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं फाला से क्या बनेगा? यफलू। जो आपको ये ब्लैक वाले नजर आ रहे हैं ना, ये ब्लैक, ये मुदारे की निशानियां हैं। ये वाली क्या है? ये मुदारे है। जो अभी मैंने कहा है, अभी आपसे बात की, ये मुदारे है। वानून जमा के लिए है और ये भी वानून जमा के लिए, वरना आपको फाला बीच में नजर आए। फा आइन लाम, 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 और इसमें भी फा आइन लाम। अब या मैंने आपको बताया था, इतनी बात की थी ना, इतनी, और ये या, ये देखिए पहले दो में या है, इसमें ता है और इसमें ता है, ये वाला ता। अब एक में ये हमजा ये अलिफ है ये, और ये एक नून यहाँ पे नून। ये क्या है? ये मुदारे है। यहाँ कहीं पे आपको ये चीजें नजर आए तो आपने फौरन क्या कहना है? मुदारे है। जो हम आऊजू कहते आ रहे थे वो इस यहाँ पे होगा आऊजू। ठीक हो गया जी। अब वो, अब इसको आगे मजीद थोड़ा सा लेके चलते हैं जी। इसी तरह जाला से बनेगा यजलु, वो बनाता है। यजलुन आप सब बनाते हैं, ताजलु आप बनाते हैं, अजलु मैं बनाता हूं, ताजलुन आप सब बनाते हैं, नजलु हम सब बनाते हैं जी। यजलु वो बनाता है, यजलुन सब बनाते हैं, ताजलु आप बनाते हैं, अजलु मैं बनाता हूं, ताजलुन आप सब बनाते हैं, नजलु हम सब बनाते हैं। ठीक है, इस तरह इसका सवाल जवाब आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपसे हम रिवाइज करवा लेते कहते हैं, तो चलें यहीं से कर लेते हैं जी। पहले कौन है जी? सिस्टर नाइमा खान, सिस्टर नाइमा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यजअलू वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलू आप बनाते हैं, अजअलू मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलू हम सब बनाते हैं। ठीक है जी। अबीहा असलम। ये जालू वो बनाता है, ये जालूना वो सब बनाते हैं, तजालू आप बनाते हैं, अजालू मैं बनाता हूँ, तजालूना आप सब बनाते हैं, नजालू हम सब बनाते हैं। ठीक हो गया जी। इरम। यजअलू वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलू आप बनाते हैं, अजलु इजअलू अजल अजअलू मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलू हम सब बनाते हैं। मिसिस नईम अहमद। मिसिस नईम। यजअलू वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलू आप बनाते हैं, अजअलू मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलू हम सब बनाते हैं। ठीक हो गया। चलें जी आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब जी। मिसिस नदीम, मिसिस नदीम सवाल करेंगी और अबीहा जवाब देंगी। हल यजअलू
لا يجعلوا هل يجعلون لا يجعلون هل تجعلوا لا أجعل هل تجعلون لا نجعل ٹھیک ہے. اچھا، ماضی کے اندر ہم نے نہیں کے لیے ماں لگایا تھا، ماں، یہ ماضی ماں. اس کے اندر ہم مضارع کے اندر لا لگائیں گے، لا. مضارع میں کیا لگائیں گے؟ لا لگائیں گے نہیں کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں ذرا چیٹ باکس میں لکھیں فَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ. اب یاد رکھیے گا دو میننگز ہو سکتے ہیں. اور وہ سب بناتے ہیں اللہ کے لیے، وہ سب بنائیں گے اللہ کے لیے. جی کیا میننگز ہوگا؟ نج آلو کا میننگز کیا ہوگا؟ نج آلو یہاں پہ بالکل ٹھیک ہے جی، ہم بناتے ہیں یا بنائیں گے. جی تجلون کا جواب کیا ہوگا؟ حل تجلون کا صحیح، لانا چلو. جال تم، اب ماضی کا سیگا یہ یاد رکھیے گا. حل جال تم، جال تم بالکل صحیح، جلنا. اسی طرح ہی فتح سے کیا بنے گا؟ یفتح، وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. جی سسٹر مختار النساء. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون آپ وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. محمد صغیر. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. ٹھیک ہے. انیلا خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. عمران ملک صاحب. عمران ملک صاحب. یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتح آپ سب کھولتے ہیں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سوائبہ مشتاق. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مسز نعیم. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. ٹھیک ہے. نویدہ ابرار اختر. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. جزاک اللہ جی. چلیں ذرا چیٹ باکس میں لکھیں جی. یفتح کا دو میننگز ہوں گے. یفتح یہ والا وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا. جی ترجمہ کیجئے. ہم کھولتے ہیں، ہم. ٹھیک ہے جی. جواب دینا ہے. التفتح یہ والا نام افتح. جی نقطۂ تعلیم جی بڑا زبردست. اللہ نے جب انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو سماعت کا پہلے سے ذکر کی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. ایک اندھا عالم اسکالر بن سکتا ہے، مگر کبھی آپ بہرے کو سنیں کہ وہ عالم ہے. آپ ریڈیو سن سکتے ہیں جس میں تصویر نہیں آتی، مگر بغیر آواز کے ٹی وی. کان کی نعمت عظیم الشان نعمت ہے.
تو یاد رکھیے لڑکی کا واقعہ جو گانے گاتے ہوئے مر گئی تھی، کیوں؟ شاید وہ خوب گانے سنتی تھی، جو چیز زیادہ سنیں گے وہی مرتے وقت یاد آئے گی۔ اس نعمت، کان کی نعمت کا بہترین جو یعنی قرآن سیکھنے کے لیے ضرور استعمال کیجیے۔ یہی ہے پانچواں اور کورس کا لفظی ترجمہ اور فوائد کو سننا، بار بار سنیں، بار بار ویڈیو دیکھیں، ہر سلائیڈ کے اندر آپ کو بتایا جاتا ہے۔ آپ پورے کورس کی ریکارڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس پوری ریکارڈنگ موجود ہے، آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں، موبائل پہ آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ 12th پھول یاد رکھیں، سبق نمبر 12 پہ ہم نے کتنے 144 الفاظ کو سیکھ لیا ہے، جو قرآن پاک کے اندر 31,638 بار آئے ہیں۔ ہماری دیکھیں بیٹری کتنی جلدی سے چارج ہو رہی ہے۔ تو 7 نمبر کو یاد رکھ لیجیے، آپ منتخب ہیں، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے آپ کو چوز کر لیا، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، تو آپ لوگ خوش قسمت لوگ ہیں۔ تو نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے، مختلف صورتوں کو پڑھیے، جو آپ کو سمجھ آ رہی ہیں اس کو پڑھنا سٹارٹ کیجیے۔ تو ٹیچر بنیے، جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں دوسروں کو سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو ضرور فائدہ پہنچائے۔ تو یہاں پہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔